એટલે મંગળામાં પ્રભુ જન્માષ્ટમીના દિવસે શું શૃંગાર ધરીને બિરાજે છે એનું પણ આપ અહીંયા વર્ણન કરી રહ્યા છે. સમસ્ત શ્રી વિગ્રહ પીત ઉપર્ણ से आवृत, एक कॉटन હોય, सुतरा હોય, उसके ऊपर हीरा का एक हार धारण किए होते हैं. ये मस्तक पर लाल पात और कर्णयुगल में माणिक जड़ित कर्णाभूषण से कर्णफूल माणिक ना मुखारविंद की अनुपम छवि दर्शनीय होती है. मानो जन मन मोहिनी कनक कपीश सात्विकी माया से विश्व ब्रह्मांड के व्यापक ज्ञान को अंतर्हित कर किए हुए उस पर शोभित कीर्तिमयी माला के विजय द्वारा अपने असीम अनुग्रह की वृष्टि तस्मित मुखारविंद द्वारा करते हैं. सांख्य योग रूपी कुंडल उस दर्शन में भक्ति का अनुपद पोषण करते हैं. आशो नीको लोनो बदन कमल देखकर दर्शनार्थियों के त्रिविध तापों का उपशम हो जाता है. दर्शन में नैन भरी देखो नंद कुमार यह कीर्तन होता है. चून की थाली की आरती दीवड़ानी, जिसमें रंगों और चावल के छोटे छोटे मोतियों के द्वारा बलू की भांत तथा 25 पद्मों का चित्रण किया जाता है और जो सर्वप्रथम श्री भामिनी बहुजी के द्वारा संपन्न चित्रण कला की प्रतिकृति है, ऐसी थाली की आरती मंगला में होती है. दर्शन के बाद टेरा आकर भीतर पंचामृत स्नान की तैयारी होने लगती है. पंचामृत स्नान के समय श्री प्रभु के श्री विग्रह पर अनुरागमय लाल रेशमी धौत वस्त्र એટલે ધોતી और ઉપરના का परिधान रहता है. पंचामृत समय कयो श्रृंगार હોય એ પણ આપણને આપશી અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. आभूषणों में आभरण कया कया હોય? चरण युगल में सुवर्णमय नुपुर युगल, कटी में कोंदनी, श्रीकंठ में कंठाभरण और श्रीहस्तों में 4 कड़ा धारण करते हैं. बस पंचामृत समय आटला आभरण श्रीअंग ऊपर હોય અને नेत्र अलंकार पण धरेला હોય. इस समय केवल यही 4 सुवर्णमय आभूषण श्रीअंग के संस्पर्श से वकी आभा को दीप्त करते हैं. श्री प्रभु सिंहासन के नीचे जहाँ हरदी का चौक मड़ा रहता है, स्नान की विशेष चौकी पर विराजते हैं. बाईं ओर पंचामृत की तैयारी रहती है. सिंहासन पर गाली जी मंगला में ओढ़े हुए पीत उपरना से आच्छादित रहती है. बड़े बड़े रजत पात्रों में, चांदीना वासणों में पंचामृत की वस्तुएं भरी रहती है. संकल्प की झाड़ी, तिलक की थाली, सुवर्ण मंडित शंख और पंचामृत के लिए बड़ा थाल, यह सब यथास्थान सुशोभित होकर सेवा की उपयोगिता प्रदर्शित करते हैं. प्रारंभ में तिलकायत अथवा उनकी अनुपस्थिति में मुखिया जी विष्णु 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 श्रीमद भगवत श्री पूर्ण पुरुषोत्तमस्य आदि उच्चारण करके आ पंचामृत स्नान नो संकल्प है. તૃતીય ગુરુની શૃંગાર પ્રણાલી જે વખતે જે સંકલ્પ કરવાના હોય છે એ સંકલ્પોની યાદી પાછળ પરિશિષ્ટમાં આપેલી છે. आज के पंचांग का आख्यान करते हैं कि प्रभु को तिलक कर पंचामृत स्नान के प्रारंभ में सामग्री में तुलसी पत्र समर्पण कर उसकी सेवोपयोगिता सिद्ध करते हैं. पंचामृतની બધી જ સામગ્રીમાં તુલસી પત્ર પધરાવવામાં આવે છે. એનું કારણ પણ આપણે અહીંયા બતાવી દીધું. તુલસી પત્ર પધરાવવાથી એ સામગ્રી સેવા માટે ઉપયોગી સિદ્ધ થાય છે. ક્રમશઃ दूध, पहला दूध, दही, घृत એટલે ઘી, शर्करा, साकर, खांड એટલે बूरा और अंत में मधु द्वारा यथेष्ट स्नान होता है. श्रृंगार प्रणाली में आगे ज्યાં क्रम આપ્યો છે ત્યાં બતાવ્યું છે 5 શંખ दूध, પછી 5 શંખ દહીં,
પછી 5 શંખ ઘી, પછી 5 શંખ ભરીને બુરો, અને પછી 5 શંખ ભરીને મધ. આ રીતે પ્રભુને પંચામૃત સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. પંચામૃત સ્નાન આ રીતે 5 દ્રવ્યો અલગ અલગ સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. બધા ભેગા કરીને સ્નાન કરાવવામાં નથી આવતું. तिलक उत्सव के केसरी वस्त्र पहने हुए शंख द्वारा स्नान कराते हैं और मुखिया जी या अन्य वल्लभ वंशज कटोरियों के द्वारा दुग्ध आदि शंख में पधराते जाते हैं. धवल उदर शंख द्वारा शंख सफेद से समर्पित दूध दही आदि का प्रवाह श्रीअंग के साथ कुछ विलक्षण ही शोभा धारण करता है. આપણે પાવન કરીએ જે પ્રભુ દ્વારકાધીશ પ્રભુ સ્નાન ચોકી પર બિરાજ્યા છે અને શ્યામ શિંગ ઉપર દૂધની ધારાઓ જ્યારે વહી રહી હોય, विलक्षण ही शोभा धारण करता है. पंचामृत के समय वस्त्राभूषण और आयत श्री विग्रह विश्व ब्रह्मांड की व्यापकता का प्रत्यक्ष दर्शन कराकर उस महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोदित स्नेह की समुद भावना करता है, जो भक्तजनों को सौभाग्य से ही उपलब्ध होता है. वर्ष में 2 વાર દ્વારકાધીશ પ્રભુ પંચામૃત સ્નાન કરે છે. આપણે પૂર્વમાં ચર્ચા કરી ચુક્યા છે. રામનવમીની જ્યારે ચર્ચા કરી ત્યારે એક જન્માષ્ટમી અને બીજો રામનવમી, વર્ષમાં 2 વાર દ્વારકાધીશ પ્રભુને પંચામૃત સ્નાન થાય છે. विविध रसों का समवाय समूह मानो चारों ओर से उमड़ उमड़ कर रस निधि में एकत्र होता हुआ. आ 5 जुदा जुदा रस है, दूध दही घी साकर અને મધ. એ બધા ભેગા થઈને રસનિધિમાં ભેગા થાય છે. રસનિધિ શ્રી ઠાકોરજી છે. वहां से प्रवहमान होकर ત્યાંથી પ્રવાહિત થાય છે અને जगत का कल्याण करता है. मधुर अम्ल और मिष्ट रस. दही खटाश લઈને ખટાશ વાળું હોય, બાકી બધા મધુર રસ છે. मधुरादि पते रखिलम मधुरम में अपना सर्वस्व समर्पण कर उस महान रस की उत्पत्ति करते हैं, जिसे भाग्यशालिनी व्रज श्रीमंतिनियों ने वेणु के द्वारा अधर सुधा के रूप में पाया था और जो उनकी कृपा द्वारा भगवत प्रादुर्भाव के अनंतर पंचामृत रूप में भक्तजनों को सुलभ हो सकता है. સતીશ કાકા, હા, અભ્યંગ અને પંચામૃત આ બે પર થોડુંક વૈષ્ણવને પ્રકાશ કર્યા કરો ને. કેમ કે પ્રભુનો અભ્યંગ લગભગ 41 વાર થાય છે વર્ષમાં દ્વારકાધીશ પ્રભુના. હા, પંચામૃત તો 2 જ વાર થાય છે અને પંચામૃત 5 પ્રકારના અમૃત જે અત્યારે હમણાં આપણને બતાવવામાં આવ્યા. પ્રથમ દૂધ, પછી દહીં, પછી ઘી, પછી સાકર અને છેલ્લે મધ. આ 5 દ્રવ્યોથી પ્રભુનું જયારે સ્નાન થાય, કઈ હવે આમાં શું ઇમેજ બતાવે છે એ ખબર નથી પડતી. તુષારભાઈ, દીપેનભાઈ, જો બને તો કેપ્ચર કરી લેજો ચેટમાંથી, તો પાછળથી આપણે જોઈને એના ઉપર એ કરી શકીશું. आठे भांतों की अंधियारी. એટલે એ 5 દ્રવ્યોથી જે સ્નાન થાય છે એ પંચામૃત સ્નાન છે. આ 5ને અમૃત માન્યા. दूध दही घी સાકર અને મધ. આ વર્ષમાં 2 જ વાર થાય છે અને એના પછી પંચામૃત સ્નાન થયા પછી આ દ્રવ્યોની ચિકાશ શ્રીઅંગ ઉપર સ્વરૂપ પર ન રહે એને માટે અભ્યંગ સ્નાન થાય છે. અભ્યંગ સ્નાનમાં આમળા, સુકાયેલા તુલસીનું ચૂર્ણ અને
ચંદન, આ બધા દ્રવ્યો અભ્યંગ સ્નાનમાં ઉપયોગમાં આવે છે. એનાથી શ્રીઅંગ ઉપર જે ટીકાશ પંચામૃતની લાગેલી હોય એને દૂર કરીને પછી પાછું ઉષ્ણ જલથી, દોહાતા જલથી પ્રભુ સ્નાન કરે છે. આ રીતે શ્રીઅંગ ઉપરની પંચામૃતની જે ટીકાશ છે, જે લેશ હોય એને દૂર કરવામાં આવે છે, જેથી પ્રભુના સ્વરૂપને પાછળથી પરિશ્રમ ના થાય. અભ્યંગ એ નિશ્ચિત દિવસો છે. સત્યાગૃહની શિંગાર પ્રણાલીમાં પાછળ એ પણ પરિશિષ્ટમાં આખી યાદી આપેલી છે. વર્ષમાં 41 દિવસ દ્વારકાધીશ પ્રભુને અભ્યંગ સ્નાન થાય છે. એમાં પાછો નિયમ એવો છે કે રવિવાર અને મંગળવારે અભ્યંગ આવે તો એમાં હમણાં ના આવે. પણ જન્માષ્ટમી, રામનવમી, રૂપ ચતુર્દશી, દ્વિતીયા પાઠ, આ દિવસો એ જો રવિવાર કે મંગળવાર આવતો હોય તો પણ અભ્યંગમાં હમણાં અવશ્ય આવે, એવો પણ ઉલ્લેખ શિંગાર પ્રણાલીમાં કરેલો છે. ફરી એકવાર ના બોલો ને. જન્માષ્ટમી, રૂપ ચતુર્દશી, રામનવમી અને ચોથું કયું કીધું? જન્માષ્ટમી, રામનવમી, રૂપ ચતુર્દશી, દ્વિતીયા પાઠ. હા, જે દોલોત્સવનો બીજો દિવસ. હા, ખ્યાલ છે. ત્રિભુવન રાજ તિહારો, ભૂલી ગયો કીર્તન જે છે. હાજી, ત્રિભુવન રાજ તિહારો જે કીર્તન નો ક્રમ છે ને એ દિવસે. લાલ અનેક દેખીએ ભવન હમારો. હા. દ્વિતીયા પાઠ સિંહાસન બેઠે અવિચલ રાજ તિહારો, એ દ્વિતીયા પાઠ. रसों के इस अप्रतिहत प्रवाह में कभी दूध की अतुल धारा, सात्विक शीतलता मई वृष्टि की अविच्छिन्न जलधारा का भान कराती है, तो कभी दधी का प्रत्यर्पण, ત્યારે દહીંથી સ્નાન કરાવવામાં આવે, સાંદ્ર ઘનતા को लिए तुषारपात का परिज्ञान कराता है. દહીં નથી પૂરું પ્રવાહી કે નથી પૂરું ઘન, એનાથી જયારે સ્નાન કરાવવામાં આવે એટલે સાંદ્ર ઘનતા, વિનાશ પણ છે અને થોડુંક નક્કર પણ છે. કાંચન નીભ શુદ્ધ ગોગ્રોત, સુવર્ણ જેવું ચમકતું શુદ્ધ ગાયના દૂધનું ઘી. स्वकीय स्निग्धता की अभिवृष्टि का द्योतक होकर स्नेह के प्राबल्य का प्रत्यक्ष कराता रहता है कि एनु स्वरूप थे घी. इधर शर्करा का ओग पूरो दलेरी खांड अपनी मधुरिमा के साथ प्रसन्न शीलता को लिए चिकनामयी झंझावात का दर्शन कराता है. भाषा अघरी છે. ચિકનામયી ઝંઝાવાત, એના કણ જયારે આમ ઉપરથી શંખમાં ભરીને અભિષેક કરવામાં આવે ત્યારે જાણે ઝંઝાવાત આવતો હોય, બરફની પેલી શિખરો તૂટતા હોય એવો ભાસ કરાવે. તો મધુ अपनी सहज नितांत एकांत मधुरिमा की स्निग्धता और अविकारिता के साथ परिपूर्णता का उदाहरण उपस्थित कर देती है. जो આ પાંચે દ્રવ્ય એ પણ જુદા જુદા યુથોના ભાવથી છે. દૂધ સ્વામિનીજીના ભાવથી છે, દહીં ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી છે, ઘી યમુનાજીના ભાવથી છે, શર્કરા સાકર બુરો એ લલિતાજીના ભાવથી છે અને મધ એ પુલિંદીજીઓના ભાવથી છે. આ પાંચેય યુથેશ્વરીઓના ભાવને પંચામૃતના સ્વરૂપમાં પ્રભુ પોતાના સર્વાંગ ઉપર અંગીકાર કરે છે. श्री विग्रह पर सृष्टि के विकृत और अविकृत दोनों परिणामवाद प्रत्यक्ष होते हैं.
विविध गुणों का स्वरूप और परिणाम अपने कार्य कारण भाव में आकर सम्मिलित हो जाता है। मानो व्यापक विश्व ब्रह्मांड रूप श्री विग्रह पर प्रकृति का साहजिक सामयिक प्रवाह होते रहने पर भी वे उनके सौंदर्य की सहज आराधना करते रहते हैं। वास्तव में यह पंचामृत ભાવુકો की વિવિધ ભાવના की સમષ્ટિ है। વિવિધ ભાવોનું એકીકૃત સ્વરૂપ છે પંચામૃત। જેમ હમણાં આપણે વાત કરી, પાંચેય યુથોના ભાવનું एकीकृत स्वरूप है आ पंचामृत, और अपनी विशेषता से दर्शनीय भी है। पंचामृत के समय कीर्तन प्रणाली के अनुसार रज भयो महर के पूत यह कीर्तन गाया जाता है। विविध मनोरम वाद्य झालर घंटा शंख तुमुल ध्वनियों के साथ मानस सरोवर में आनंद की लहरियां उठाया करते हैं। जय जयकार का निनाद कर्ण कुहरों को पावन कर सांसारिक वातावरण की विस्मृति करा देता है। पंचामृत स्नान के अनंतर प्रभु के अभ्यंग में, जो हमने आपने बात करी अभ्यंग की, पंचामृत स्नान के अनंतर प्रभु के अभ्यंग में फूलेल आंवला का उपटन तथा चंदन उष्ण जल अंग वस्त्र द्वारा श्री विग्रह का समापनोदन किया जाता है। सुगंधित अत्तर समर्पण हो जाने के बाद श्रृंगार पद्धति के अनुसार वस्त्राभूषण अंगीकार कराए जाते हैं। श्रृंगार में आज की पृथक विशेषता है जो पूर्ण श्रृंगार का द्योतक होती है। श्रृंगार प्रणाली अनुसार 3 जोड़ीनो श्रृंगार जन्माष्टमीना दिवसे श्री प्रभु धारण करे છે। हीरा माणેક અને પન્ના, ચરણ ચોકીના નીચેની કોર સુધીનો શૃંગાર સૌથી ભારે શૃંગાર જન્માષ્ટમીના દિવસે શ્રી પ્રભુ અંગીકાર કરે છે। કેસરી દોરિયાનો ચાકદાર અને સુથાન, લાલ પટકા, લાલ અને લીલા ઠાડા વસ્ત્ર અને શ્રી મસ્તક ઉપર બધા ઘરોમાં કેસરી કુલે ધરે છે, ત્યારે દ્વારકાધીશ પ્રભુ સફેદ કુલે ધરે છે અને કુલે પર 13 ચંદ્રિકાનું જોડ। હવે આ જે વસ્તુઓના રંગ છે એનો વિચાર કરીએ તો એમાં પણ કેસરી, સુથન કેસરી, કેસરી દોરિયાનો સુથન અને ચાકદાર। એક મિનિટ ઉભા રહો, શૃંગાર પ્રણાલી લઈને જ તો બેઠો છું। ભાઈ મારી ભૂલ થઈ। હા, લાલ અત્યાસ્તો સુથન પ્રણાલીમાં લાલ છે, સાચી વાત છે, પ્રણાલીમાં લાલ છે। લાલ અત્યાસ્તો સુથન, કેસરી દોરિયાનો રૂપેરી કિનારીનો ચાકદાર વાગો, ઠાડા વસ્ત્ર 2 રંગના, નીચેના લીલા રેશમી ઉપરના લાલ। શું લખ્યું એમણે કઈ સમજ ના પડી। અટલાસ એટલે રેશમી। હા, અટલાસ એટલે રેશમી। અને જન્મ, હવે એક બહેનનો જોડે જોડે આ વાત આવી એટલે વાત, એક બહેનનો પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે વર્ષમાં 4 દિવસ ઠાકોરજી શૃંગાર સહિત રાત્રે બિરાજે છે। જન્માષ્ટમી, દિવાળી, પ્રબોધિની, લાલનને ચીરા વાઘો કેસરી દોરિયાનો અને કેસરી ઓઢણી। જન્માષ્ટમી, દિવાળી, શરદ પૂનમ અને પ્રબોધિની, આ 4 દિવસ ઠાકોરજી આખી રાત શૃંગાર સહિત બિરાજે છે। એવો એક બહેનનો પ્રશ્ન આવ્યો હતો। તો પછી આપણે ઘરે ગૃહ સેવામાં કેવો ક્રમ લેવો? પહેલી વાત તો એ કે તૃતીય ગૃહની શૃંગાર પ્રણાલીમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે જાગરણ વર્ષમાં 2 વાર થાય છે, એક જન્માષ્ટમી અને બીજી પ્રબોધિની। શરદ પૂર્ણિમા અને દિવાળીના દિવસે વસ્ત્ર શૃંગાર વડા થાય છે, એનો એક અલગ પ્રકાર શૃંગાર પ્રણાલીમાં આપેલો છે અને પ્રભુ શૈયાજીમાં પોળે છે। જાગરણ ફક્ત વર્ષમાં 2 દિવસ હોય છે,
કે જ્યારે પ્રભુ શૃંગાર સહિત આખી રાત બિરાજે છે, પહોંચતા નથી. અને એ દિવસે વૈષ્ણવને ત્યાં, એ પણ શૃંગાર પ્રણાલીમાં ઉલ્લેખ આપેલો છે કે એ દિવસે વૈષ્ણવને ત્યાં જાગરણનો ક્રમ હોતો નથી, પણ શ્રી ઠાકોરજી શૃંગાર સહિત ઘોડે આ ક્રમ શૃંગાર પ્રણાલીમાં આપેલો છે. હવે એમાં પ્રશ્ન ઘણા વૈષ્ણવને એ થાય છે કે લાલન બિરાજતા હોય અને ભારી શૃંગાર બાકી ઉપર કર્યો હોય તો લાલન ને પોઢાવવા કેવી રીતે શૃંગાર સહિત? કારણ કે લાલન તો પડખા વેડ પોડે, માખણ વાળો શિયસ ઉપર રહે એ રીતે લાલન પોડે તો શૃંગાર અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય. એટલા માટે પ્રણાલીમાં અનુકૂળતા અનુસાર શબ્દ ઉમેર્યો છે. જે પ્રમાણે પોતાને ત્યાં સ્વરૂપ બિરાજતું હોય ને જે પ્રમાણે અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે એનો ક્રમ આપણે આપણી વિવેક બુદ્ધિથી પ્રભુને પરિશ્રમ ન થાય એ રીતે વિચારી લેવાનો અને એ રીતે આપણે અપનાવવાની. પણ આ 2 દિવસ સિવાય બીજા કોઈ દિવસે પ્રભુ શૃંગાર સહિત બિરાજતા નથી. ચાલો अभ्यंग के समय आपन मंगल गावे और सब मिली मंगल गाओ माई, यह कीर्तन गाए जाते हैं. श्रृंगार हो जाने पर दर्शन खुलते हैं. श्री प्रभु को तिलक होकर चून की दिवला वाली आरती होती है. तिलकायत इस समय श्रीफल रुपया भेंट करते हैं और भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम आदि उच्चारण द्वारा निष्क्रय रूप गोदान का संकल्प कराया जाता है. प्रभुना आयुष्यની વૃદ્ધિ થાય જો બાલ ભાવ છે એ ભાવથી ગોદાનનો ચિત્રાજી હોય તો રીવિઝિટેડ પોળાવવાના એટલે શું સમજાયું નહીં? જેમનો પ્રશ્ન હોય એમને જો અનુકૂળ હોય તો ફોન ઉપર વાત કરે તો આપણે આની ચર્ચા કરીશું. હા, ગોદાન કરવામાં આવે છે. ગોદાન શૃંગાર સહિત. હા, શૃંગાર સહિત ચિત્રજી હોય તો દિવાળી અને દિવાળી શું જન્માષ્ટમી અને પ્રબોધિનીના દિવસે પ્રભુ શૃંગાર સહિત પોઢે. બીજે દિવસે તોને સફેદ કુલે કે ઉપર સફેદ કુલે, તોનેરી સફેદ કુલે એ સમજાયું નહીં ભાઈ. શું છે દીપેનભાઈ, કઈ ખબર પડી તમને? તમે અનમ્યુટ થાવ તો ખબર પડે. તોય સોનેરી કે રૂપેરી, કુલે પર કઈ તોય એ ખબર નથી બેન. વાઘા ઉપર રૂપેરી તોય લખેલું છે, પણ કુલે પર સફેદ કુલે જોઈએ એટલી મને ખબર છે. અને આમાં પણ સફેદ કુલે જ લખ્યું છે. સફેદ નવી મોટા સાજની કુલે એટલું લખ્યું છે. हाँ, ज्योतिषी इस समय पंचांग सुनाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की वर्ष गणना का उल्लेख और उस इनकी ग्रह स्थिति का वर्णन किया जाता है. तिलक के दर्शन में राग सारंग की आलापचारी में आज बधाई को दिन्नी को और जसोदा रानी जायो हो सुतनी को यह कीर्तन गाए जाते हैं. दर्शन बाद पीताम्बर उड़ाकर और पुष्पमाला धराकर श्री प्रभु के खेल होते हैं. खेल में चंदन चोवा गुलाल अबीर का प्रयोग होता है जो भावना के अनुसार 4 वर्ण के प्रतीक है और लीला में चतुर्विध स्वामिनी जी के श्री अंग की कांति का निदर्शन कराते हैं. यह पीत श्याम रक्त और श्वेत रूप श्री स्वामिनी चतुष्टय के श्री अंग संस्पर्श का या एकीकरण भाव का बोधक है. समझाई गયું? આજ 4 થી ખેલના દિવસોમાં પણ પ્રભુ ખેલે છે. ચંદન ચોવા ગુલાલ અને અબીર પહેલા બતાવ્યું 4 વર્ણનું પ્રતીક છે અને પછી 4 સ્વામિનીજીઓના શ્રીઅંગના વર્ણનું
ભાવ બતાવવામાં આવ્યો છે. ચંદન ચંદન, ચોવા, ગુલાલ અને અબીલ આ જ ક્રમમાં તૃતીય ગૃહમાં પ્રભુ ખેલના દિવસોમાં પણ ખેલે છે. પહેલા ચંદન, પછી ચોવા, પછી ગુલાલ અને છેલ્લો અબીલ. એ જ રીતે અહીંયા જન્માષ્ટમીના દિવસે માળાજી ઉપર આ 4થી ખેલ થાય છે. કઈ 2 લાઈન રીડ કરું? સતીશ કાકા, હા, જો વાઘો જે છે વસ્ત્ર પ્રભુનું, કેસરી જે દોરિયાનું વસ્ત્ર છે એ નવું, કેસરી દોરિયાનું વસ્ત્ર જે નવું આવે છે ને એ પણ થોડો પ્રકાશ કરો, અને 2 ગુંજામાળા જે છે એનો થોડો પ્રકાશ કરો ને. અને ખરેખર એવું છે કે દર વર્ષે પવિત્ર કેસરમાં રંગાય, એની સાથે જ સફેદ દોરિયાનો તાકો પણ કેસરમાં રંગાય, અને એ જ તાકામાંથી જન્માષ્ટમીના વસ્ત્ર સિદ્ધ થાય. આ ખરી પરંપરા છે. 10 જ મિનિટ રહી છે. અરે ભાઈ, તો હવે સમયની ગતિ. હા, એટલે 4 સ્વામીજીઓના ભાવથી 4 રંગદ્રવ્યોથી ખેલે છે. ચંદન, ચોવા, ગુલાલ અને અબીલ. ચંદન સ્વામીજીના ભાવથી, ચોવા યમુનાજીના ભાવથી, ગુલાલ कुमारिकाओं ललिता जी ना भाव थी અને અબીલ ચંદ્રાવલી जी ना भाव थी. खेल के बाद सोने के कटोरा में केसरी दूध जिसमें तिल गुड़ शर्करा का सम्मिश्रण होता है, मार्कंडेय पूजा की भावना से आयुष्य भी विद्यर्थ हो गाता है. तिलम गुड़ सम्मिश्र मंजल्य सुतंपय मार्कंडेय गरम लब्ध्वा इवम यायु समृद्ध है. यह श्लोक 3 बार बोलकर श्री नंदराय जी की भावना से शुभकामना की जाती है. वात्सल्य का कोमल उपयोग श्री प्रभु के अनिष्ट निवारण की कामना से होता है. आ श्रृंगार नो क्रम थयो. हवे गोपी वल्लभ भोग में पाटिया, मीठा भात, फैनी तथा दूध यह विशेष सामग्री समर्पित होती है. भोग आने पर आज बन को वे जीनी जाई, यह सुख देखो ही तुम माई, जन्म फल मानद जसोदा माई, जगरी नृत्य में मोही बहुत खिजाई, जसोदा नालन छेदन देहूं, यह कीर्तन गाए जाए. रायता नहीं आता, वड़ा की छाछ आती है. इस प्रकार सामग्री विशेष रहती है. राजभोग आने पर हो ब्रज मागनो जू, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, नंदजू तिहारे सुख दुख गए, ब्रजपति मागिए जू, यह गाड़ी के कीर्तन होते हैं. नित्य क्रम के अनुसार राजभोग का समय 3 घड़ी हो जाने पर भोग सरते हैं. आचमन होकर विधि समर्पित जाती है. राजभोग दर्शन में नित्यवत वड़ानी छाछ એટલે ના, વડાની છાશ એટલે દહીં વડા નહીં. જોકે સામગ્રી વિશેની મારું જ્ઞાન બહુ સીમિત છે, બહુ ઓછું છે, પણ મને જ્યાં સુધી ધ્યાન છે ત્યાં સુધી છાશમાં વઘાર કરીને વડા પધરાવવામાં આવે. દહીં વડા એ અલગ પ્રકાર છે. પેલામાં છાશ નું પ્રમાણ વધારે હોય, વડા ઓછા હોય. સામગ્રીના જાણકાર પાસે જાણી લેશો તો વધારે સારું. બોલો. પૂર્વમાં સરકારશ્રીએ નતું કીધું કે 51 પ્રકારની કડી દ્વારકાધીશ પ્રભુને આવે છે? એક ગોકુલનાથજી ને. અચ્છા, ગોકુલનાથજી ને. અને દ્વારકાધીશ પ્રભુને? ગોકુલનાથજી ને. દ્વારકાધીશ પ્રભુને એટલો એના કડીનો એટલો પ્રકાર નથી, પણ ગોકુલનાથજી ને છે. અને એમણે એમ પણ કહ્યું હતું
કે મેં એમના તિલકાયતને પૂછ્યું હતું, પણ અત્યારે ઘણા બધા પ્રકાર લુપ્ત થઈ ગયા છે. કઈ નહીં, 6 મિનિટ રહી છે. થોડો હવે ઈચ્છા તો એવી હતી, મનોરથ તો હતો કે આખો ક્રમ પૂરો થાય, પણ ભગવદ ઈચ્છાથી રાજભોગ સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. आज उत्सव की विशेषता से खंडपाठ की साज सज्जा और पिछवाई जरदोजी साज की होती है. खंडपाठ पर सुवर्ण के खेल खिलौना साज सजे रहते हैं, दरवाजे पर बंधनवार बनते हैं. दर्शन में जांच पखावट के साथ कीर्तन प्रणाली के अनुसार आज नंदराय के आनंद भयो यह कीर्तन होता है. गुंजामाला नवी आवे. हाँ, गुंजामाला नवी आवे ખરેખર તો પ્રાચીન પરંપરા એવી હતી કે વસ્ત્ર નવા આવે, ગુંજામાળા નવી આવે, કુલે નવી આવે, અને કુલે ઉપર મોરપીંછનો જોડ પણ નવો આવે. હવે અત્યારના સમયમાં જેની જે પ્રમાણે અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે કરે. એટલે એમાં આપણે જન્માષ્ટમીમાં 13 જોડનો કુલે આવે, અરે 13 જોડનો મોરપીંછ આવે, તો એ પણ નવી આવે દર વખતે? હાજી, પણ એ પ્રાચીન પરંપરા, મને એવું ધ્યાન છે કે પ્રાચીન પરંપરા એવી હતી કે જોડ પણ નવો આવે. એનું કારણ એવું છે, ભૌતિક કારણ આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો મોરપીંછમાં પણ એક ઝીણી ઝીણી જીવાત ચોમાસામાં થતી હોય છે ને મોરપીંછ ના તાર ખવાઈ જતા હોય છે. એટલે એના કારણે પણ બની શકે કે દર વર્ષે નવો જોડ અંગીકાર થતો હોય. આમ તો દ્વારકાધીશ પ્રભુ 5 ચંદ્રિકાથી લઈને જન્માષ્ટમી 13 ચંદ્રિકાના સુધીના પણ જોડ ગુંજામાળા બે ગુંજામાળા શિંગાર પ્રણાલીમાં આપેલું છે. નવી 2 ગુંજામાળા છે. આ બે છે. સફેદ હાસ લીલી ત્રવલ એ આપેલું છે. થોડો સતીશ કાકા પ્રકાશ પણ કરતા ને, જેમ એવું છે કુલે છે તો આખો પ્રકાર 4 જે છે આવરણોનો ક્રમ જે છે એની અંદર વર્ણનો પણ સમય નથી, એટલે કે સફેદ કુલે છે કોના ભાવથી છે, આવરણ જે છે એ કોના ભાવથી છે, તો 4 વિથેશ્વરીઓનો ભાવ આખો કવર થઈ જાય. કેસરી સ્વામીજીના ભાવથી, લાલ સુથન કુમારિકાઓના ભાવથી, સફેદ કુલે ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી, અને લાલ અને લીલા ઠાડા વસ્ત્ર, 2 રંગી ઠાડા વસ્ત્ર. એમાં લીલો રંગ શ્યામ ઉત્સવ છે એટલે ના આવે, એના બદલે લીલો એ યમુનાજીના ભાવથી. આ 4 યુથેશ્વરીઓના ભાવથી વસ્ત્રો એ દિવસે પ્રભુ અંગીકાર કરે છે. બધે ઠેકાણે આભરણ જોઈએ, વસ્ત્ર જોઈએ, સામગ્રી જોઈએ, ક્યાંય પણ આપણે વિચારીએ તો બધે ઠેકાણે આ વ્રજ ભક્તોના ભાવથી ભાવિત જ સમગ્ર સેવા પ્રકાર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા આચાર્યોએ જે પણ આપ્યું છે, સેવા રીત પ્રીત બ્રજ જનકી જનહિત જગ પ્રગટાઈ, એનું પ્રત્યક્ષ દર્શન આ સેવા પ્રકારમાં અને શૃંગારમાં અને સામગ્રીમાં આપણને થાય છે. તો રાજભોગ સુધી આપણે પહોંચ્યા. 3 મિનિટ રહી છે. હા, 3 મિનિટ રહી છે. હજુ 1 મિનિટ લઈ લો. ના 1 મિનિટ લઈ લો, રાજભોગ પૂરું લઈ લો. 1 મિનિટમાં તમે આશ્રયપદ લઈ લો છો, એટલે તમે લઈ લો અત્યારે રાજભોગ સુધી લો. ચરણ કેરો ભરોસો, જળૈન ચરણ કેરો, ચંદ્ર છટા વિના તબ જગમાં જે અંધેરો ભરોસો, જળૈન ચરણ કેરો, કારન ઓર नैया कली में दासों को समझेरो, तूने कहा कहे हृदया देरो, नामों को चेरो भरोसो, जड़े न चरण